جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارا سبق ہے قانون نمبر 2 اور اس کی تعلیلات۔ قانون نمبر 2 مجھے توجہ سے دیکھیے گا۔ قانون کا نام ہے توالی اربع حرکات والا قانون۔ 4 حرکتوں کا مسلسل آنا کسی کلمے میں، اس کے بارے میں کیا ضابطہ ہے وہ دیکھ لیجئے گا۔ 4 حرکتوں کا مسلسل ایک کلمے میں آنا شرع جو ہے صرفی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے اس کو ذرا دیکھیے۔ جی 4 حرکتوں کا مسلسل ایک کلمہ یا حکم ایک کلمہ میں جمع ہونا منع ہے۔ ٹھیک ہے، 4 حرکتوں کا مسلسل ایک کلمہ یا حکم ایک کلمہ میں جمع ہونا منع ہے۔ اچھا، حکم ایک کلمہ وہ ہوتا ہے، اس کو ذرا میں ویسے وضاحت کر دیتا ہوں کہ ہو تو 2 کلمے لیکن شدت اتصال کی وجہ سے ان کو ایک کلمہ قرار دیا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی تو یہ ہے جی۔ اب یہ قانون ہو گیا، اس کی تعلیلات دیکھیے۔ جی اب دیکھیں، یضربو اس کا وزن یفعلو ہے، 6 اقسام میں سے فعل ہے، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں صحیح ہے، صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، باب فعل یفعلو ہے، اور اس کا ہمچو یضربو ہی ہوگا کیونکہ ہم نے اس کا ہمچو یضربو ہی پڑھا ہے۔ اچھا، اور مادہ اس کا ضاد را با ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور یہ معلوم کا صیغہ ہے۔ تعلیل کیا ہوگی اس میں؟ یضرب کو ہم بنا لے ضربہ سے۔ ٹھیک ہے، جب ضربہ سے بنایا تو ضاد یا علامت مضارع شروع میں لگا دی۔ اچھا، تو یضربو ہو گیا، یہ ایک کلمے کی مثال ہے۔ ضاد را با پر علامت مضارع لگائی تو یضربو ہو گیا۔ اب دیکھیں 4 حرکتیں مسلسل ایک کلمے میں جمع ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو کیا کر دیا؟ اس میں ایک حرکت یعنی ضاد کو ساکن کر دیا، تو کیا ہو گیا؟ یضربو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک کلمہ کی مثال ہے۔ حکم ایک کلمہ کی مثال جیسے کریہنا، ٹھیک ہے، اور یہ فاعلہ کے وزن پر ہوگا، 6 اقسام میں سے فعل ہے، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے صحیح ہے کیونکہ اس کا مادہ کیا ہے؟ کاف را ہا۔ اچھا، صیغہ جمع مؤنث غائب کا ہے، اور اس کا باب فاعل یفعلو ہے۔ اچھا، ہم جو اس کا سمعنا علمنا، جی اچھا، اور معلوم کا صیغہ ہے۔ اب اس میں تعلیل کس طرح ہوگی؟ تو تعلیل دیکھیے، اب کل والی جو تعلیلات تھی ان میں دوسری تعلیل جو ہوتی تھی وہ دیکھیں، میں کل والی تعلیلات دکھاتا ہوں۔ دیکھیں کل یہ تعلیلات ہوئی تھی جی، کہ ضربنا اصل میں کیا تھا؟ ضربتنا تھا، تا اور نون علامت تانیث کی جمع ہو گئی تھی، تو کیا کر دیا؟ تا کو گرا دیا، تو اب اس کے بعد کیا رہتا تھا؟ ضربنا، لیکن چونکہ کل اس کو نہیں چھیڑا تھا اس وجہ سے کہ آج اس کو کر لیں، تو دیکھیں ضربنا جب رہ گیا، اب با کو کیوں ساکن کیا جا رہا ہے؟ وہ اس قانون کے تحت کیا جا رہا ہے۔ با کو جو ساکن کیا جا رہا ہے وہ اس قانون کے تحت کیا جا رہا ہے، یہ دوسرا قانون جو ہے۔ تو جی کریہنا رہ گیا تھا تو ہا کو ساکن کر دیا، کریہنا ہو گیا۔
इसी तरह दखलना असल में क्या था, दखलतना था, बाकी मैं हल कर देता हूँ जी। दखलतना था, ता और नून वाला मतानिस की जमा हो गई थी, ता को गिरा दिया, उसके बाद क्या रह गया था, ये वाली सूरत रखी दखलना, दखलना, ठीक है। अब क्या है, इस कानून के तहत चार हरकतें मुसलसल हुक्म कलमा में जमा हो गई हैं, तो क्या कर दिया, लाम को साकिन कर दिया, तो क्या हो गया, दखलना, ठीक है। इसी तरह समीआना रह गया था ता के गिराने के बाद, तलाम तानिस के गिराने के बाद, ठीक है। तो आइन को गिरा दिया, आइन को साकिन कर दिया इस कानून के तहत, तवाली अरबा हरकत वाले कानून के तहत, तो क्या हो गया, समीआना हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये दो अलामतें, ये तवज्जो कीजिएगा, यहाँ पे ये हुक्म एक कलमा कैसे है समीअना, असल में ये कि देखो समीअना, समीआ जी फेल है और उसके साथ नून जमीर है, लेकिन वो जमीर इसके साथ इस कदर मुत्तसिल होती कि गिरती नहीं है, इसलिए इसको हुक्म एक कलमा दे दिया। तो इसमें भी गोया के चार हरकतें एक कलमा में हो रही हैं, तो एक कलमा तो नहीं है, लेकिन इसको हुक्म एक कलमा करार देकर क्या किया, आइन को साकिन कर दिया, तो क्या हो गया, समीअना हो गया जी। तो ये मालूम के और मजहूल के इन तमाम सीगों में यही कवानीन लग रहे हैं, ठीक है। तो ये जी ये चीज़ आपने करना है कि भाई ये तमाम कवानीन जो है इन तमाम सीगों में जिस पर पहला कानून लगेगा उसी में दूसरा कानून लगेगा, जिसमें तवाली जी दुआलमा तानिस वाला कानून लगेगा, उसी में ही तवाली अरबा हरकत वाला कानून लगेगा। चार हरकतें मुसलसल एक कलमा में जमा हो रही हैं। अलबत्ता एक कलमा वो मुजारे का है, मुजारे का पहला सीगा है, आप इसको पहले जो मुफरदात के सीगा यदरिबु तदरिबु तदरिबु अदरिबु नदरिबु, इन पांच सीगों में अलामत जो तवाली अरबा हरकत वाला कानून लगता है, कैसे अलामत मुजारे जब शुरू में लाते हैं तो अदारिब यदारिबु तदारिबु तदारिबु अदारिबु नदरिबु होता है, ठीक है। तो हम ज़ात को साकिन करते हैं क्योंकि चार हरकतें मुसलसल एक कलमा में जमा हो रही हैं और चार हरकतों का मुसलसल एक कलमा में जमा होना मना है, इसलिए क्या कर दिया, एक को साकिन कर दिया, तो यजरिबु तजरिबु अजरिबु नजरिबु हो गया। तो इसको याद रखिएगा कि ये वाला कानून और मुजारे के को जो है ना, मतलब वो करके जहद बलम नफी गैर मुकद मालूम जी मुकद बाल नसीबा, सब में ये इन मुफरदात के सिगों में ये तबाली अरबा हरकत वाला कानून लगेगा। लेकिन चूंकि इसका इस्तेमाल आम है, सही में लग रहे हैं, इसलिए इसमें आमतौर पे तालीलात को नहीं देखा जाता, लेकिन चूंकि हम चल रहे हैं तफसीलन इसकी तरफ, इसलिए इनको सामने रखिएगा, इसकी मशक कीजिएगा। अल्लाह ताला हमें जी जो जी इसके मशक के लिए ज़रूरी है कि भाई इसमें हम क्या करें कि वाज़े तौर पर जो है ना वो मतलब इसकी बार बार तालील करें, करीना जी दखलना समीना ये असल में क्या थे और यहाँ तक क्यों हुए। तो ये मैंने बतला दिया कि ता के गिराने के बाद चार हरकतें मुसलसल हुक्म कलमा में जमा हो रही थी, हमने उनको साकिन कर दिया। अल्लाह ताला हमें जी जो पढ़ा है अल्लाह पाक हमें इसके से समझ नसीब फरमाए जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।